सत श्री अकाल जी। तुसी वेख रहे हो पंजाब मेल USA TV। मैं हाँ संजीव यश खन्ना। तुहाडा सारिਆਂ ਦਾ स्वागत खबरां दे इस बुलेटिन दे विच। खबरां दे इस बुलेटिन दे स्पॉन्सर्स ने रीमैक्स दे रियल्टर गुरजतिंदर सिंह रंधावा। तुसी हर प्रकार दी प्रॉपर्टी खरीदण अते वेचण वास्ते उन्हां नूं संपर्क कर सकते हो। रीमैक्स रियल एस्टेट दी दुनिया दा मन्निया परमन्निया ना। फोन नंबर 916320 9444 916320 9444। हुण पेश ने चोणवीआं खबरां। अमरीका विच वधी भारतीयां दी गिणती पिछले 12 साल विच होई 41 लाख तो पार। अमरीकी कंपनी ने 200 लोगों को जिंदा जमाया, कई सौ साल बाद करेगी सुरजीत। भारत के तेवर वेख ब्रिटेन ने अपना रुख किया नरम, गृह मंत्री सुएला के बयान ने खड़ा किया सी विवाद। यूक्रेन नेड़े रूसी फौज के फायरिंग रेंज विच गोलीबारी, 11 लोगों की मौत ते 15 जख्मी। देश विच 5G सेवा शुरू होने ते पंजाब के DGP का अलर्ट, लोगों को दिती वड्डी चेतावनी। ते हुण खबरां विस्तार दे विच। अमरीका विच 2010-2022 दे विचकार भारतीयों की आबादी सब तो वध तेजी नाल वधी। 2010 दे विच जिथे 28.4 लाख भारती सन, उत्थे साल 2022 तक यह गिणती 41.4 लाख हो गई। उधर 2010 विच जिथे चीन के 33 लाख लोग अमरीका विच रहिंदे सन, वो 2022 विच 41.5 लाख ते पहुँच गए, मतलब 9.5 लाख वधे, जबकि भारती 13 लाख वधे। हुण अमरीका विच भारत अते चीन के लोगों की आबादी लगभग बराबर है। अमरीका के 23 राज्यों में भारती सब तो वध एशियाई आबादी हैं। माण की गल है कि 1 दर्जन तो वध अमरीकी कंपनियों के उच्च अहुदियां ते भारतीय मूल के लोग हैं। इन्हां विच सुंदर पिचाई गूगल, सत्य नडेला माइक्रोसॉफ्ट, शांतनु नारायण एडोब अते राज सुब्रमण्यम फेडएक्स प्रमुख हैं। करीब 150 भारतीय अमरीकी राजनीति विच सरगर्म हैं। बाइडन ने 130 तो वध भारतीय मूल के लोगों को महत्वपूर्ण अहुदे दिते हैं। यह गिणती सब तो वध है। इस तो पहला ट्रंप ने 80, ओबामा ने 60 भारतीय मूल के लोगों को नियुक्त किया सी। 12 शहरों में भारतीय मूल के लोग मेयर हैं। करीब 40 विधान सभा सांसद और सिटी कौंसल के चीफ अहुदियां ते भारतीय चुने गए हैं। इस तरह राजनीति और कॉरपोरेट विच ताक वधण नाल अमरीका विच भारती पक्ष मजबूत होया। रूस तो मिसाइल डिफेंस सिस्टम खरीदण ते अमरीका वालों भारत के पाबंदी का दबाव वधिया है, तो भारतीय मूल के सांसद रो खन्ना ने मजबूत पैरवी की। अमरीका के एरिजोना शहर में एक कंपनी ने अजिहे लोगों को फ्रीज कर दिता है जिन्हों के रिश्तेदारों को उम्मीद है कि एक दिन वह मुड़ सुरजीत होंगे। अमरीका स्थित एल्कोर लाइफ एक्सटेंशन फाउंडेशन ने तरल नाइट्रोजन नाल भरे टैंकों के अंदर लगभग 200 मनुखी शरीरों को क्राइपो प्रिजर्वड किया है, जो भविष्य में मुड़ सुरजीत होने की उम्मीद विच ने। फाउंडेशन के अनुसार बहुत सारे मरीज अजिहे हैं जो कैंसर, ALS या होर बीमारियों तो पीड़ित सन, जिन्हों का फिलहाल कोई इलाज नहीं है। संस्था की वैबसाइट पर दी गई जानकारी के अनुसार क्रायोनिक्स भविष्य में मैडिकल टैक्नोलॉजी नाल सेहत को बहाल करने के इरादे नाल सब फ्रीजिंग तापमान की वरतों करके मरण की प्रक्रिया को रोक के जीवन को सुरक्षित करने का अभ्यास है। इस संस्था के अनुसार मरण की प्रक्रिया को रोकया जा सकता है, जिसका क्रायोनिक्स सब तो वधिया तरीका है। मरीजों विचों एक मैथरीन नेवरपोंग, जो कि क्रायोजेनिक तौर पर जमण वाला सब तो घट उम्र का मरीज है। वधेरे जानकारी देते हुए अल्कोर के साबका CEO मैक्स मोरे ने दसिया कि नोवरतपोंग थाईलैंड की एक छोटी जी कुड़ी है जिसनों दिमाग का कैंसर से। उसके माता पिता दोवें डॉक्टर सन और उसके दिमाग दियां कई सर्जरियां हुईयां, पर बदकिस्मती नाल कुछ भी सफलता नहीं मिली। इसलिए उसने साडे नाल संपर्क किया। नोवरतपोंग केस अल्कोर के कुछ जनतक मामलों विचों एक है। मशहूर हस्तियां की गल करिए तो पैरिस हिल्टन ने कथित तौर पर क्रायो प्रिजर्वेशन लई साइन अप किया। अमरीका's गॉट टैलेंट के साइमन कोल्डवेल ने 2011 में जनतक तौर पर अपनी मैंबरशिप का ऐलान कर दिता, पर बाद में छड़ दिता। हाल ही में वॉल्ट डिजनी को फ्रीज किए जाने दी अफवाह सन, पर उसके अपने परिवार द्वारा इसनों खारिज कर दिता गया सी। इस तो इलावा महान बेसबॉल खिडारी टेड विलियम्स, जिसकी 2002 में
मौत हो गई। वर्तमान ਵਿੱਚ ਅਲਕੌਰ ਦੇ ਜੰਮੇ ਹੋਏ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨ ਨੇ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਵਿਵਾਦ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸੁਏਲਾ ਬਰੁਵਰਮੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ FTA ਨਾਲ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਭੀੜ ਵੱਧ ਜਾਵੇਗੀ। ਬਰੁਵਰਮੈਨ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਨੇ ਵੀ ਸਖਤ ਰੁਖ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਡੀਲ ਦੋਹਾਂ ਪੱਖਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਤੇਵਰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਰੁਖ ਨਰਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਜੇਮਸ ਕਲੇਵਰਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਡੀਲ ਰਾਹੀਂ ਵਪਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਧਰ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਵਪਾਰ ਸਕੱਤਰ ਕੈਮੀ ਬੇਡੇਨੋਜ਼ ਨੇ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਵੀ ਇਸ ਡੀਲ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਡੀਲ ਦੀ ਗਤੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਗੁਣਵੱਤਾ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਡੀਲ ਤੈਅ ਸਮਾਂ ਹੱਦ ਦੀਵਾਲੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗੀ। ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਲਿਜ਼ ਟਰਸ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਿਚਾਲੇ ਇਹ ਡੀਲ ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਧਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਬੁਲਾਰੇ ਅਰਿੰਦਮ ਬਾਗਚੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਾਰਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਣਜ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਤੋਂ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸੁਏਲਾ ਬਰੁਵਰਮੈਨ ਦੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਵਾਦਿਤ ਟਿੱਪਣੀ ਅਤੇ ਦੀਵਾਲੀ ਤੱਕ FTA ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਟੀਚੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੀ ਟਾਈਮਜ਼ ਮੁਤਾਬਿਕ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੁਏਲਾ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਗੁੱਸਾ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਹੈਰਾਨ ਅਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਰੁਵਰਮੈਨ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਇੱਕ ਕਦਮ ਪਿੱਛੇ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਅਜੇ ਵੀ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਹੈ, ਪਰ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਅਜੇ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਅੱਧ ਵਿਚਾਲੇ ਹੀ ਅਟਕ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਟ੍ਰੇਡ ਡੀਲ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਤੋਂ ਅੱਧਾ ਅਰਬ ਪੌਂਡ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਕਮ ਭਾਰਤੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਈ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਡੀਲ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਲਿਜ਼ ਟਰਸ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਲਈ ਤੇ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਭਾਰਤ ਇਸ ਡੀਲ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕਾਮਿਆਂ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਵੀਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਰਿਆਇਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਡੀਲ ਦੀ ਮਦਦ 2030 ਤੱਕ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਦੁਅੱਲਾ ਵਪਾਰ ਦੁੱਗਣਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਯੂਕਰੇਨ ਨੇੜੇ ਰੂਸੀ ਫੌਜ ਦੀ ਫਾਇਰਿੰਗ ਰੇਂਜ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਫੌਜੀਆਂ ਤੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 11 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ 15 ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਰੂਸੀ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਦੱਖਣੀ ਪੱਛਮੀ ਰੂਸ ਦੇ ਬੇਲਗੋਰੋਡ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੋਈ, ਜੋ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਬਿਆਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਬਕਾ ਸੋਵੀਅਤ ਗਣਰਾਜ ਦੇ ਦੋ ਅਣਪਛਾਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਅਭਿਆਸ ਦੌਰਾਨ ਸਵੈ ਸੇਵੀ ਸੈਨਿਕਾਂ ਤੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਫੌਜੀ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਜਲਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਰੂਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਪੁਤਿਨ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ 2,22,000 ਤੋਂ 3 ਲੱਖ ਫੌਜੀ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 33,000 ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਿਲਟਰੀ ਯੂਨਿਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਜਦਕਿ 16,000 ਯੂਕਰੇਨ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਫੌਜੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਪੁਤਿਨ ਦੁਆਰਾ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ 65 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਮਰਦ ਫੌਜੀ ਸਿਖਲਾਈ ਵਾਲੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਜੋਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹਨ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪੱਕੀ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੂਸ ਛੱਡ ਕੇ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਵਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਪੂਰਬੀ ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ ਯੂਕਰੇਨ ਤੇ ਰੂਸ ਦੇ ਹਮਲੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਡੂੰਘੀ ਫੌਜੀ ਅਤੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ 5G ਸਾਈਬਰ ਸਕੈਮ ਸੰਬੰਧੀ ਅਲਰਟਸ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੁਣੇ ਜਿਹੇ 5G ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 5G ਸਾਈਬਰ ਸਕੈਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ DGP ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਤੇ ਕੁਝ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਲਸ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਕੈਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 4G ਸਿਮ ਨੂੰ 5G ਸਿਮ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਲਈ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜਨਤਾ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਲਾਂ ਵਿੱਚ
OTP ਨੰਬਰ ਨਾ ਦੇਵੇ। ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਕੈਮਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਦੀ ਰਕਮ ਆਪਣੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਲੋਕ ਆਮ ਆਪਣਾ SIM 4G ਤੋਂ 5G ਵਿੱਚ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਦੇ ਸਟੋਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ 5G ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਠੱਗੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਬ੍ਰਾਂਚ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ 1930 ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਤੇ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਘਪਲੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਨਵੇਂ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿ ਟੈਂਡਰ ਲੈਣ ਲਈ ਹਨੀ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਲੇਬਰ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਲਈ ਰਾਹੋਂ ਕਲਸਟਰ ਅਤੇ ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ ਕਲਸਟਰ ਵਿੱਚ ਬੇਸਿਕ ਰੇਟ ਤੇ ਟੈਂਡਰ ਪਾਏ ਸੀ, ਪਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਸੰਮਤੀ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਟੈਂਡਰਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਦੋਸ਼ੀ ਠੇਕੇਦਾਰ ਅਜੇਪਾਲ ਨੂੰ ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ ਕਲਸਟਰ ਵਿੱਚ ਲੇਬਰ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ 73% ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਤੇ ਰਾਹਾਂ ਕਲਸਟਰ ਵਿੱਚ 72% ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੇਟ ਤੇ ਕਥਿਤ ਦੋਸ਼ੀ ਠੇਕੇਦਾਰ ਤੇਲੂ ਰਾਮ ਨੂੰ ਟੈਂਡਰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਹੁਣ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਵੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਠੇਕੇ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਰਾਹੋਂ ਦੇ ਠੇਕੇ ਲੈਣ ਲਈ ਫਰਜ਼ੀ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਟੈਂਡਰ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਾਗਜ਼ਾਤਾਂ ਦੀ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਪਨਸਪ, ਵੇਅਰਹਾਊਸ, ਫੂਡ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੋ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ। ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ DC ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਸਤਾਖਰ DC ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇੰਨੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨੀ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਲ 2022-23 ਦੌਰਾਨ ਠੇਕੇਦਾਰ ਅਜੇਪਾਲ ਨੇ ਉਪਜ ਦੀ ਢੁਲਾਈ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀਆਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੋਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕ ਗਈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਫਰਜ਼ੀ ਨੰਬਰ ਦੇ ਸਕੂਟਰ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ, ਕਾਰ, ਪਿਕਅਪ, ਟਰੈਕਟਰ, ਟਰਾਲੀ, ਹਾਰਸ ਵੈਸਟਰ ਆਦਿ ਮਿਲੇ। ਇਹਨਾਂ ਵਾਹਨਾਂ ਤੇ ਫਸਲ ਦੀ ਢੁਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਠੇਕਾ ਭਰਦੇ ਸਮੇਂ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਊਰਾ ਵੀ ਠੇਕਾ ਭਰਦੇ ਸਮੇਂ ਠੇਕੇਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੀ ਫੋਟੋਕਾਪੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨਾਬਾਲਿਗ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਅਤੇ ਕਈ 60 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਿਕਲੇ ਜੋ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਠੇਕਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖੁਰਾਕ ਸਪਲਾਈ ਕੰਟਰੋਲਰ ਵੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਸਨ। ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਥਿਤ ਦੋਸ਼ੀ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪਰਖ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਕਥਿਤ ਦੋਸ਼ੀ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੇਟ ਤੇ ਠੇਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਫਿਟਨੈਸ ਵੱਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਆਏ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਪਰਮਿਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਹਨੇ ਵਜ਼ਨ ਘਟਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਫਿਟਨੈਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੈਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵੱਲ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਇਸੇ ਸਾਲ ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਵਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਹਤ ਸੰਬੰਧੀ ਕੁਝ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਢਾਲ ਲਿਆ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਫਿਟਨੈਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਪਰਮਿਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਿੰਤਾ ਵਿੱਚ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਮ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਇੱਕ ਸਹਾਇਕ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਨਰਲ AIG ਨੂੰ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਵਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਖਿਲਾਫ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ AIG ਉੱਡਣ ਦਸਤਾ ਪੰਜਾਬ ਮਨਮੋਹਨ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਤੇ ਭ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 8 ਅਧੀਨ FIR ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ AIG ਮਨਮੋਹਨ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਬਿਊਰੋ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਰੋੜਾ ਨੇ 14 ਅਕਤੂਬਰ 2022 ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਖਿਲਾਫ ਚੱਲ ਰਹੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ 15 ਅਕਤੂਬਰ 2022 ਨੂੰ
50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੌਕੇ ਤੇ ਦੇਣ ਅਤੇ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ AIG ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੁੱਖ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਖਿਲਾਫ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੇਰੀ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੇਜ ਤੇ ਲਾਈਵ ਹੋ ਕੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਭਰੇ ਲਹਿਜੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਅਫਸਰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਤੇ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲਾਏ ਨੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੀ ਹੁਣ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ SSP ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਡਾਕਟਰ ਕੋਸਭੂਤ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬਦਸਲੂਕੀ ਅਤੇ ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਿੱਟੂ ਖਿਲਾਫ ਦਿੱਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਬਿੱਟੂ ਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੌਂਸਲਰ ਸਨੀ ਪੱਲਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਰੋਸ ਜਤਾਇਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਨਾਂ ਕਾਰਨ ਆਸ਼ੂ ਦੇ ਕਰੀਬੀਆਂ, ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਸ਼ੂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਉਗਰਾਹੀ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਖੋਲ੍ਹ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਦੀਵਾਲੀ ਨੇੜੇ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕਈ ਸਬੂਤ ਹਨ। ਉਧਰ SSP ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਰਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਖਿਲਾਫ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ CP ਕੋਸਭੂਤ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਕਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੇ ਉਚਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ CP ਸ਼ਰਮਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਵੰਡ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸੌਖੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਇੱਕ ਵੈਬਸਾਈਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵੰਡ ਸੰਬੰਧੀ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇਣਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਕੇ ਆਨਲਾਈਨ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਸ਼ੰਕਰ ਜ਼ਿੰਪਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਸੀਮਾ ਰੇਖਾ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸੰਭਵ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਜੋ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮਾਲਕ ਹੋਣਗੇ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵੇਚ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਝਗੜੇ ਘੱਟ ਹੋਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਖੇਤਦਾਰ ਆਪਣੀ ਸਾਂਝੀ ਖੇਵਟ ਸੰਬੰਧੀ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਬਟਵਾਰੇ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਸਣੇ ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲਾਂ ਆਦਿ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਹੂਲੀਅਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਮ੍ਹਾਂਬੰਦੀ ਦੀ ਕਾਪੀ ਵੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਸਸਤੇ ਰੇਟ ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦਰਜ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਅਜਿਹੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਸਪਸ਼ਟ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਬੂਹਾ ਖੜਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਬਿਨੈ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਹੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਮਾਲੀਏ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਵੀ ਸੌਖਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। eservices.punjab.gov.in ਤੇ ਦਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵੀ ਜਾਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਿਨੈਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਂ, ਪਿਤਾ, ਪਤੀ ਦਾ ਨਾਂ, ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਂ, ਸਬ ਤਹਿਸੀਲ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖਾਤਾ ਅਤੇ ਖੇਤਰ ਨੰਬਰ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਬਿਨੈ ਪੱਤਰ ਦਾਇਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਿਨੈਕਾਰ eservices.punjab.gov.in ਤੇ ਦਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵੀ ਜਾਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਿਨੈਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਂ, ਪਿਤਾ, ਪਤੀ ਦਾ ਨਾਂ, ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਂ, ਸਬ ਤਹਿਸੀਲ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖਾਤਾ ਅਤੇ ਖੇਤ ਨੰਬਰ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਬਿਨੈ ਪੱਤਰ ਦਾਇਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਿਨੈਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਵੰਡ ਦਾ ਇੱਕ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਇੱਕ ਫੀਲਡ ਮੈਪ ਵੀ
ਦਾਇਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀਆਂ ਇਹ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਸਰਕਲ ਮਾਲ ਅਫਸਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਨੂੰਗੋ ਇੰਚਾਰਜ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪਟਵਾਰੀ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਮਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਸਣੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਟਵਾਰੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਧਿਰ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਲਈ ਬੁਲਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰੇਗਾ। ਅੰਤਰਾਲ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪਟਵਾਰੀ ਇਸ ਨੂੰ ਤਸਦੀਕ ਲਈ ਕਾਨੂੰਗੋ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਅੰਤਿਮ ਹੁਕਮਾਂ ਲਈ ਸੰਬੰਧਿਤ CRO ਸਹਾਇਕ ਕਲੈਕਟਰ ਗ੍ਰੇਡ 2 ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਇੰਤਕਾਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰੇਕ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਛੋਟਾ ਆਰਡਰ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕੌਮੀ ਬੁਲਾਰੇ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ RP ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਫੜੇ ਗਏ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ। ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਵਿੱਚ RP ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀ ਕਾਫੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਮਰ ਦੇ ਇਸ ਪੜਾਅ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਹੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। RP ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੈਦੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦਾ ਮਤਲਬ 14 ਸਾਲ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਹੈ, ਪਰ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀ 27 ਤੋਂ 32 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬਿਤਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਿਤ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਿਸੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। RP ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕੈਦੀ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਦਿੱਲੀ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਨਈਆਂ ਗਾਂव ਆਯੋਜਿਤ ਸਵਾਗਤੀ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ SYL ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਘੇਰਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਜਿਹੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜੋ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਇਸ ਲਈ SYL ਦੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਸ ਰੱਖਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਇੱਕ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਵਧੀਆ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸੱਤਾ ਦਾ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਮਾਣਿਆ, ਸਗੋਂ ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਲੋਕ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਭ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਕਾਲ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ, ਜਦਕਿ 8 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਇਹ ਸੋਚਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਭ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। USA ਡਾਲਰ ਲੈਣ ਦੇ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨਾਲ ਫਿਲਮੀ ਸਟਾਈਲ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਹਾਣੀ ਵਾਪਰੀ, ਉਸਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕਾ ਦਿੱਤੀ। ਦਰਅਸਲ ਡਾਲਰ ਲੈਣ ਦੇ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਆਪਣੇ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਗਵਾ ਬੈਠਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੀੜਤ ਨੌਜਵਾਨ ਮਨਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਰਾਹੋਂ ਰੋਡ ਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ। ਕਰੀਬ 1 ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇਮਰਾਨ ਨਾਮ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਉਸ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਆਇਆ। ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਚੋਂ $20 ਦਾ ਨੋਟ ਕੱਢ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਕਰੰਸੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮਨਮੀਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਮਨੀ ਐਕਸਚੇਂਜ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੇ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਇਮਰਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅਜਿਹੇ $10,000 ਨੇ, ਮੈਂ ਰੇਟ ਘੱਟ ਲੈ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਰਵਾ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੇ ਡਾਲਰਾਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਸ਼ੱਕ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਡਾਲਰ ਮੇਰੀ ਭੂਆ ਦੇ ਕੋਲ ਹਨ, ਜਿੱਥੋਂ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੇ ਮਨਮੀਤ ਦਾ ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ ਲੈ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਫ਼ੋਨ ਕਰਕੇ ਡਾਲਰ ਲੈਣ ਲਈ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਨਮੀਤ ਨੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹ ਡਾਲਰ ਲੈਣ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੂਰਾ ਸੌਦਾ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਨਮੀਤ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਇਮਰਾਨ ਦਾ ਫ਼ੋਨ ਆਇਆ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ੇਰਪੁਰ ਮੱਛੀ ਮੰਡੀ ਵਾਲੀ ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਓ। ਮਨਮੀਤ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਨਾਲ ਡਾਲਰ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਦੁਪਹਿਰ 3 ਵਜੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਸ਼ੀ ਇਮਰਾਨ ਬੈਗ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਇਆ
ਅਤੇ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਲਈ $20 ਦਾ ਨੋਟ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਨਮੀਤ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ। ਦੋਹਾਂ ਨੇ ਡਾਲਰ ਦੇ ਅਸਲੀ ਹੋਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਕਰੰਸੀ ਦੇ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੈਗ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਡਾਲਰ ਵਾਲਾ ਬੈਗ ਲੈ ਲਿਆ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਇਮਰਾਨ ਤੁਰੰਤ ਪੈਸਿਆਂ ਵਾਲਾ ਬੈਗ ਲੈ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਨਮੀਤ ਦੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਬੈਗ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਡਾਲਰ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਬੈਗ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਬਣੇ ਡਾਲਰ ਅਤੇ ਸਾਬੁਣ ਦੀ ਟਿੱਕੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਦੋਸ਼ੀ ਇਮਰਾਨ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਨਮੀਤ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਇਮਰਾਨ ਦੀ ਕਾਫੀ ਭਾਲ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਘਟਨਾ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਫਿਲਹਾਲ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ CCTV ਫੁਟੇਜ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਥਾਣਾ ਮੁਖੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸੰਜੀਵ ਕਪੂਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਠੱਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਠੱਗੀ ਮਾਰਨ ਦੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਨ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਖਬਰਾਂ। ਹੋਰ ਅਪਡੇਟਸ ਦੇ ਲਈ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ USA TV। ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ USA TV। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ।